ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 13 सितंबर 2018 29 भादो नानकशाही संमत 550 का दिन है। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀਏ ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਵਰ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? देखो, RSS अजकल फिर चर्चा दे विच है। हालांकि चर्चा जो बाहर तो कदे भी नहीं हुई, पर कई बार दूसरे इशू डोमीनेटिंग हुंदे ने, RSS बैक बर्नर ते चला जाता है जी। पर जिवें उन्होंने शिकागो दे विच अपना झूठ जिहड़ा है वो इंटरनैशनलाइज करने की कोशिश की, भावें उहदे च उन्हां नूं कोई वड्डी सफलता नहीं मिली, क्योंकि एक पासे इन्हां दी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस चैलेंज भी हुई तीनों दिन। दूसरे पासे अमरीकन मेन स्ट्रीम मीडिया ने, वो बेशक इलैक्ट्रॉनिक मीडिया होए जां प्रिंट मीडिया होए, उसने बिल्कुल इस इवेंट नूं इग्नोर कीता। कोई भी किसी लैवल दे उत्ते कोई खबर जिहड़ी है वो चार्ज कोई लोकल शिकागो दे किसी चैनल ने जां कवर कीता होए तां पता नहीं, लेकिन वड्डे जिन्ने नैटवर्क ने उन्होंने बिल्कुल इसका कोई नोटिस तक नहीं लिया जी। लेकिन जदों असी RSS दे 95 साल दे उस पिछोकड़ उन्हां दी ऑर्गेनाइज करन दी कैपेबिलिटी एबिलिटी और उन्हां दे कोल इस वेले सब तो वध फंड्स दा होना, मैनूं नहीं लगता भी RSS के मुकाबले दुनिया दे विच, जदों BJP भी कहा जाता है उसका मतलब RSS ही है, किसी कोल इन्ना पैसा होए। और पैसा एक पासे उन्होंने अपने कॉफर्स अपनियां संदूकतियां और गोलकां भरियां ने, दूसरे पासे किवें उन्होंने वो विजय मलाया होए, ललित मोदी होए, नीरव मोदी होए, उन्हां सारियां नूं बाहर भजा के मुल्क दा टैक्स पेयर्स मनी दा कई हज़ार करोड़ जिहड़ा अमाउंट है वो बाहर भिजवाया। और वो भी असीं एक सैगमेंट लास्ट कि किवें विजय मलाया जिसने पब्लिकली ये कहा है कि भी मैं तो जो आने तो पहला अरुण जेतली फाइनैंस मिनिस्टर नूं मिले, और ये भी सामने आया कि भी किवें CBI ने मन्निया कि पहला उहदे बारे एयरपोर्ट्स के उत्ते नोटिस सी कि वो फ्लाई नहीं कर सकता, फिर होया कि लुक आउट नोटिस कि जदों फ्लाई करदा है सानू इनफॉर्म किया जाए। ये किने कीता है, किवें डाइल्यूट डाउन होया है। सो ज़ाहिर है कि भी इस वेले ਜਿਹੜੀਆਂ RSS ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਪਣ ਪਲੇਥਣ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ जिस दे पिछे फिर विश्व हिंदू परिषद और जिस किस्म का भी उन्होंने ना चाहिए वो उस किस्म का ना कढ़ लेंदे ने। हुण असीं देखते हैं भी ये लगता सी कि भी इत्थे ये जिस तरीके दे नाल इन्हां दी एक फेलियर भी हुई इन ए वे, क्योंकि जिहड़ी को चेयर तुलसी गैफर्ड दा ऐन दौड़ जाना
ਉਸ ਲੌਬੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੱਲੋਕਾਰੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, RSS ਇਨਵਾਈਟਸ 60 ਨੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਫਟ ਆਊਟ। ਹੁਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਭਾਰਤ ਐਂਡ RSS ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ RSS ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ RSS ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਹੀ ਕਾਲਸ ਦਾ ਸ਼ਾਟਸ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਵੀ ਬਾਰਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ the RSS will soon start sending invitations to diplomatic missions of around 60 countries for a 3-day lecture series in Delhi next week, which will be addressed by Chief Mohan Bhagwat, who will also take questions from the audience. ਹੁਣ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਓਪਨ ਹੈ। The RSS is also inviting all national political parties and regional parties with a strong base in the states which aggressively target the RSS on different issues. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BJP ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ BJP ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਭਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਅਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ the RSS is also expected to invite representatives of industry, media and other sectors, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ RSS ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲ ਇਨਕੈਂਪੈਸਿੰਗ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਿਮ, ਐਂਟਾਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 76 ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਟ ਟੂ ਐਮਿਸਰੀਜ਼ ਆਫ ਮੋਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। Pakistan will not be invited because that country supports terror, kills Indian soldiers at borders
and its relations with India are strained, said an RSS functionary, who added that the embassy of China will be invited because China has cultural similarities with India. तो मैं उन्होंने लिखा, मैं क्या what a joke। वो कहना जी चीन दे नाल साडा जिहड़ा कल्चर है वो मिलदा है। देखो वाह कितना वाह मिलदा वाह है, कितना वाह। मिलदा और पाकिस्तान जिहड़ा है क्योंकि इत्थे टैरर और साडे सोल्जर्स नूं मार रहे ने और दूसरा कर रहे ने, इसलिए पाकिस्तान दे नाल मैनूं लगदा है कि बई ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਟੀਨਸ ਨੇ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਾ 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 ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਈਨਸ ਔਰ ਲਿਕਰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਨੀ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਸੋ ਫਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਸਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਜ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਡਿਸਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਟੈਰਰ ਆਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਰੰਗੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ 7 ਲੱਖ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਹੋਏ।
ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਨਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਹੋਏ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਬਰਮਾ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਦੀਵਸ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ, ਸਿੱਧਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਹਾਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਸਕਡ ਅਬਾਊਟ ਨਾਟ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਗਸਤ 27 ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੁਡੇ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਅਹੈਡ towards regaining her special and unique position in the world among the galaxy of nations। ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ RSS is realizing that there is a growing eagerness amongst larger sections of the society including the intellectuals and the youth to know the RSS perspective on various issues of national importance। ਬੜੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਜਰਮਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋ ਆਮ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੂ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ 370 ਔਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗੋਗੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮੀ ਮੂਲ ਦਾ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਕੱਢ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਨ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ ਭਾਗਵਤ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਆਰਐਸਐਸ, its organization, ideology, vision, activities and programs. The next day Bhagavat will present his views on different contemporary issues of national importance including reservation, Hindutva and communalism। और ये पहली अपनी इस किस्म की इवेंट जिहड़ी है उन्होंने कहा असीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और लोगों को जिहड़ा हक होएगा सानू सवाल भी पुछण। और जिहड़ियां ने पार्टियां जिन्हां च उन्होंने कहा कि जी among state parties invitation will be sent to those parties that have a strong base in different states and release questions which Trinamool Congress, Samajwadi Party, DMK, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ, ਈਵਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਉਹ ਠੱਗ ਜਿਹਾ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਠਾਕਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ DMK ਔਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ NDTV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ BJP ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ
ਬੈਠੇ ਨੇ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖਬਰ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ BJP ਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਤੋਂ 30% ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਈਵਨ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਥੀਇਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਂਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪਾਸੇ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਿਦਾਂਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ RSS ਨੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 44 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਂਤਿਕ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਿਦਾਂਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ 125 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਂਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵੀਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਰਮਹੰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਮਿਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਕਿ ਜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ The Ministry of External Affairs has been left red-faced as it reacted to West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's visit to the US that was supposedly never meant to be. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਾਂਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਲੇਟ ਔਨ ਵੈਨਸਡੇ ਈਵਨਿੰਗ issued a statement condemning reports in a section of the media about denial of permission to Mamata to visit Chicago to attend the second World Hindu Conference. ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। We did not receive any request for clearance regarding the visit for the event. The reports about the denial of permission are therefore not true, said Ministry of External. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ WhatsApp ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ
The Trinamool Congress today hit out at the Ministry of External Affairs for its low on facts argument. उन्होंने trash किया उन्होंने. The TMC spokesperson and parliamentary party leader in Rajya Sabha, Derek O'Brien, said Mamta was to travel not for the World Hindu Congress but for an event by Vivekananda Vedanta Society of Chicago to commemorate 125th year of the historic address by Swami Vivekananda. Shut up. उन्हें ਤੁਹਾਡੇ नहीं सी जाना है, उन्हें तो तुसी जड़ी इवेंट होनी सी तो इवेंट ब्लॉक की है. While Mamta had confirmed her presence, her party claimed the organizers subsequently cancelled the event under tremendous pressure. ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ. It is a common knowledge that the BJP RSS wanted only one major program to be held in Chicago, and that would be under the barrier of Global Hindu Congress, World Hindu Foundation, which would be attended by RSS chief Mohan Bhagwat. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ US ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ CM ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. The CM's visit would be a good opportunity for her to highlight the possibilities in the economic and trade relationship with the US and to experience America first hand. So ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਰਮਹੰਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਂਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ 125 ਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ WhatsApp ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹਦੇ 35 MP ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ. ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ. ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਅਪਡੇਟ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ. TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ. ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ. ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ.